सगल गुणा की दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी, जियड़ा पल पल कीना। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कवनो वडाई। जो तू दीही सो कहाँ सो अम्मी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तू दीही सो कहाँ सो अम्मी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। बख्शंद पातशाह धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी के पवित्र चरणों में जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यारिओ, अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर दे महान कीर्तनीए भाई साहब भाई करमजीत सिंह जी, उन्होंने जत्थे पासों आप जी ने अमृतमई बाणी का कीर्तन सरवण किया है। गुरु घर के मुख सेवादार सरदार गुरजीत सिंह जी होरां ने कुछ गुरुद्वारे दीयां विचारां, गुरु घर दीयां विचारां संगत की सहूलत लई अगलेरे प्रोजैक्ट वो तुहाडे नाल साझे कीते ने। आओ कोशिश करिए हुण थोड़ा समा गुरमत विचार की सांझ पा सकीए। साडी जिंदगी का खुशी ते गमी एक अटुट अंग है। हर बंदे की जिंदगी च खुशी भी है, गमी भी है, पर मनुख ने खुशी मनाउण दा एक साधन बनाया। वो दो चीज़ों का सहारा लेंदा है अपनी खुशी के प्रगटावे लई। जदों मनुख खुश होंदा है तो दो चीज़ों का सहारा लेंदा है। इको सहारा लेंदा है शब्द का, बोल का। दूजा सहारा लेंदा है मनुख चानण का। तुसीं कदे देखिओ जद भी घर में खुशी होएगी तो मनुख उस दिन चानण का सहारा लेगा। हालांकि लोड़ मुताबक तो सारिया ने घर च लाइट लाई हुंदी है, पर फिर भी जिस दिन लड़का लड़की की कोई शादी होवे, कोई होर घर में खुशी होवे, तो मनुख उस दिन वधीक चानण करके प्रगटावा करना चाहता है भी अज मैं खुश है। दूजी बेनती करो, गुरमत ने भी इस गल नूं प्रवानिया है कि जदों मनुख नूं खुशी प्राप्त होंदी है तो मनुख के जीवन में चानण नाल संबंध जुड़ता है। देखो जिस दिन असीं गुरु नूं धारण करने हैं तो गुरु कोलों की है, गुरु कोलों भी एक चानण मिलता है, गुरु कोलों भी एक ज्ञान मिलता है। तो उस ज्ञान की रोशनी विच मनुख अपने जीवन के विचों वो अदुੱਤੀ दात प्राप्त करता है। फिर सारी जिंदगी गाउंदा है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। इनू गुरु कोल आके जिहड़ा ज्ञान मिलिया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लदा। उन्हें रतन पदार्थ लभ लिया गुरु के ज्ञान विच, गुरु के चानण विच। उन्हें एक सदीवी खुशी, सदीवी आनंद अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। थोड़ा जिहा पिछोकड़ मैं होर साझा करना चाहना, फिर आपां अगलेरी गल साझी करांगे। पहला पहल जदों मनुख के कोल इतनियां सुख सहूलतां नहीं सी,
ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੈਅ ਵਾਰ। ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮਿੱਥ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਸੌਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਕਾਢੇ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕਾਢੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੌਖਿਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨੇ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬਨਵਾਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਬੇੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਭੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਖੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਹਿਮੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਭਈ ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਇਤਿਹਾਦਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ
चेते रखियो गुरु हरगोबिंद साहब जी दिल्ली तक गए तो दिल्ली के मजनू टिले के विचों, मजनू टिला गुरु नानक साहब जी का वसाया गुरु घर है, उन्होंने याद में बनया गुरु घर है। मजनू टिले तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गिरफ्तार करके ते ग्वालियर के किले च ले गए। ये गल चेता रखियो, ग्वालियर के किले विच राजनीतिक बंदे उत्थे कैदी बनाए जाते सन। तुहाडे चों किसी नूं वक्त मिलिया होवे, मैनूं वेखण दा वक्त मिलिया, उहदे विचों ओह जिहड़े पिलर लगे हुए सन, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਬ है, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, छोटा ਜਿਹਾ ਬਰਾਂਡਾ ਛੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਜ਼ਖਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਰਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਬਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਦੋਏ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰੋਗੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈ, ਇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਬੁਲਾਵੇ ਰਾਮ, ਮਨ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਸਾਥ ਧਿਆਨ, ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਟਾਰੇ। ਵਿਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ, ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟ ਵਹੀਆਂ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 49 ਹੈ, 40 ਤੇ 9 49, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਰਾਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਜਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਐ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੱਲਾ 4-6 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਸਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਲਾ ਸੀਤਾ ਗਿਆ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, 26 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ 26 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ 52 ਸਨ ਤੇ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 52 ਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘੁੜਾਣੀ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਘੁੜਾਣੀ ਕਲਾਂ, ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੋਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦਾਸ ਸੀ ਉਸ ਜੇਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਦਾਨਾ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਰਦਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਗਜਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਰ ਆਰਤ ਕਹਿ ਇੱਕ ਬੇਰਾ। ਆਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਜੋ ਨਰ ਆਰਤ ਕਹਿ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੈਂ ਅਬ ਤੇਰਾ। ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਸਾਈ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਆਰਤ ਕਹਿ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੈਂ ਅਬ ਤੇਰਾ। ਕਿਆ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਇਹਾਂ ਬਚਾਵਨ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਦੂਟ ਦੇਹੂੰ ਤੇ ਆਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮਨਾ, ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ,
मैं संसार तो पार हो जाऊंगा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै। अंचल का अर्थ भी पल्ला हुंदा है। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। मैं बेनती करा, असीं बड़ियां थावां ते भटकने हैं, पर साडा ते इतिहास सानू अगवाई दिंदा है। प्यार वालिओ, किते गुरु दे कोल आके गुरु दा लड़ पकड़ के गुरु कोल बेनती करी, सच करके जानियो जिंदगी दी हर मुश्किल दा हल गुरु दे दर तो प्राप्त हो सकदा है। कदे गुरु चरनां नाल सांझ तां बना के देखिए। जदों गुरु जी बाहर गए तो याद रखियो, पहली वाली जिहड़ी दीपमाला है, फरवरी के महीने च हजूर गए सी, जिहड़ी पहली वाली दीपमाला है वो भाई हरदास के घर हुई सी। फिर अनेका थावां नूं विचरदियां गुरु जी अमृतसर साहिब जी धरती ते आए, तो उदों भी ये दीपमाला की गई, उदों भी एक खुशी का प्रगटावा किया गया। तो मेरी बेनती है, गुरु अज भी सानू दसदा है, मना किते मालिक नाल सांझ पा लवें, तेरे जीवन के औगण कट्टे जाणगे, मालिक रहमत बख्शिश करेगा। मैं फिर थोड़ा जिहा पिछोकड़ विच चलना, उत्थों ही गल फिर शुरू करांगा। बेनती की सी भी 2 दिन तय किए हुए सन, एक विसाखी ते एक दिवाली। हुण आम लोगों के कोल अज वांगू कैलेंडर नहीं सी हुंदे घर दे, ते दिवाली का आम करके पता लग जाता सी लोगों नूं, पहलां भी इन्ने दिनों की दिवाली आ रही है, वो पहला पता लग जाता सी। गुरु के सिखां ने एक सिस्टम बनाया होया सी, बड़ी निवेकली सोच होएगी उन्हां दी। विपरवादी सोच तो मुक्त करने वास्ते गुरु के सिख दिवाली किसी निवेकले ढंग नाल मनाया करते सी। उन्हां दा दिवाली मनाउण दा ढंग अजोके वर्गा नहीं सी, उदों वक्री किस्म का वो दिवाली मनाउंदे सी, सारे इकट्ठे हुंदे सी। वो इतिहास के पन्नियां के उत्ते अंकित है, मैं तुहाडे नाल अज साझा करना चाहुंदा। दिवाली के उत्ते अकाल तख्त साहिब के उत्ते कौम इकट्ठी होया करदी सी, इकट्ठी होकर फैसले लैंदी सी। मैं एक बेनती करना अज तुहाडे चरनां विच, नंबर 1 अज एक परन करिए कि सतगुरु किरपा कर, हुण असी गुरद्वारियां विच लड़ीए ना, हुण असी गुरद्वारियां च कौम की बेहतरी लई फैसले करने सीख लईए। दिवाली ते फैसले किए जाते सन कौम की बेहतरी लई, कौम के उपराले लई। मैं तुहाडे नाल सांझ पाउणी है, उदों इकट्ठी होकर कौम जुड़िया करती सी। सबनों पता हुंदा सी भी असी किते भी होईए, दिवाली के उत्ते कौम जिहड़ी सी वो अमृतसर साहिब की धरती ते आ जाती सी। लोकां कहावत बना दी, दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। उदों अमृतसर साहिब की दिवाली एक निवेकले ढंग नाल मनाई जाती सी। उदों गुरु के सिख इकट्ठे होया करते सन। मैं बेनती करन लगा सां, किड्डा वधिया उन्होंने इस गल नूं साकार रूप दिता जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर, बहुत तवज्जो दे के सरवण करियो, दूजियां कौमां दे विच भी मुश्किलां ते बिखड़ा पैंदा सारियां कौमां कोल है, पर जितना बिखड़ा सिक्खी कोल है उतना होर कोल नहीं है। बड़ियां मुश्किलां झलियां ने, यहूदी धर्म दे विच बड़े वड्डे उन्होंने संकट झले ने, पर उन्होंने कोल ऑप्शन नहीं सी हुंदी, उत्ते उन्होंने शहीद करना ते कर ही देना। सिख दे कोल तां इस गल की सहूलत हुंदी सी, वो चुन सकदा सी भी जान बचाउणी है या धर्म बचाउणा है। वो धर्म बचा लैंदे सी, जान नहीं सी बचाउंदे। एक वखरा पक्ष है। मैं अपनी गल वल चलां। याद रखियो, बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुंदी है 1716 सन विच। उस तो बाद विच करीब 80 सालों का समा वो है, करीब 80 सालों का समा वो है
80 ਸਾਲ, 80 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 80 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, 80 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਛਕਣ ਜੋਗਾ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਘਰ ਸੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਜੋਗਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। 1716 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ 1733 ਸਨ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਗਾਥਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, 53। ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਭਰਾ ਨੇ, 12 ਚੋਂ 11 ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 12 ਦੇ 12 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। 10 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 7 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗਿਣਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 5 ਉਹਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, 5 ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਸਾਲ 77 ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਰ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1733 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 5000 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
खत्म करने औखे ने, इन्ने इकट्ठे हो गए तो फिर असी की करांगे। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹੋ, 5000 ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਲਖਪਤ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਖਪਤ ਚੰਗੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸ ਪਲੱਸ ਸੱਤ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ, ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਦਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਭਈ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਬਦਨੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਾ ਬਣੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ 5000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 10000 ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਮੈਲੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਕ ਵੱਜ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 16 ਬੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗਿਣਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। 16 ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ 'ਚ 3 ਬੰਦ ਨੇ, 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੰਡਾਸਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੰਡਾਸਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ? ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੱਟ ਲੈ। ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਐਡੀ ਔਖੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪੁਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਵਨ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਲੱਭ ਹੈ ਕਬ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1733 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 1745 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 1745 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1740 ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 1745 ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 82 ਜ਼ਖਮ ਸਨ, 82 ਜ਼ਖਮ ਸਨ। ਕੋਈ ਅੰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੌਖੀ ਨੇੜਤਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1745 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ 30 ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 16 ਅਕਤੂਬਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ। 1762 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਨ 1762 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ 1762 ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮ ਹੋਏ, ਔਰ 3 ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਕਿੱਡੀ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਅਦੁੱਤੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1762 ਵਿੱਚ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਕੁੱਪ ਰਹੀੜਾ, 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਕੁੱਪ ਰਹੀੜਾ। 1762 ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 45,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1762 ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ 1761 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨੇ 1762 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 45,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1762 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਵਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ
ਥੱਲੇ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਟੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਲਬਾ ਸਿੱਟਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 45,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਟੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੈਮੂਰ ਹੈ। ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਹਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਟਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੁਕਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਬਦਾਲੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ। ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਇਕੱਠ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ 50,000 ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ 50,000 ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ 1762 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਤਨਾ ਕਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਹ ਸੀ ਭਲਿਓ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1762 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਿਆ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਮ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ 1762 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ 50,000 ਨੇ। 50,000 ਇਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ 50,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਹਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਬਦਾਲੀ ਹਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਡਰਨ ਭਈ ਇਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਰਦੇ ਅਫਗਾਨੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਡਰਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ? ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਸ ਕੱਲੀ, ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਢੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ 1762 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹੈ, ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਦੀਵੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਦੀਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ,
उत्थे आ भी एक दीवा जगाइए, क्योंकि अंधकार सुख कबू ना कोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। अंधकार विच कदे सुख नहीं मिलिया करदा, जीवन विच चानण पैदा हो जाए। सतगुरु ने बचन आख्या, मैं कह के समाप्ति करा, पोथी पुराण कमाईए पौ बट्टी इत तन पाईए, सच बूझण आन जलाईए, ये तेल दीवा इउं जलै, कर चानण साहिब तो मिले। अज लोड़ है फिर दुबारे दिवाली के उत्ते इकट्ठे होके कौम की बेहतरी लई। अज साडा बच्चियां दा जिहड़ा पक्ष है वो किधरले पासे जा रहा है, साडी जवानी किधरले पासे जा रही है। अज इस गल नूं सोचण विचारन की लोड़ है, बैठ के फैसले करिए वधिया वधिया ढंग नाल कौम की बेहतरी लई ते मनुखता की सेवा लई। गुरु ग्रंथ साहिब जी का उपदेश संसार के कोने कोने तक पहुँचाउण वास्ते अज साडी लोड़ है। इकट्ठे होकर सिर जोड़ के बैठिए ते गुरु घर दे विचों उपदेश लैके अपने जीवन नूं रुशनाइए ते संसार नूं इह चानण वंडीए। इतनी बेनतियां कबूल करना अज भी लोड़ है। गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में आ जाइए, साड़ी जिंदगी के सारे बंधन कट्टे जाणगे। गुरु दसे राह ते तुरन वाला मनुख सदीवी सुख मानता है। इतनी बेनतियां कबूल करना, भुल्लां दी खिमा। अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।